سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات آئیے ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہو تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو۔ سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، بلکہ خطابت کے نیر تابع حضرت علامہ و مولانا جناب شمس و قمر صاحب مظفر پوری کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خابدہ قوم کو بیدار کریں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ کرم نہ ہوتا۔ صداقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ لائق صد احترام معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ اعظام، افق عالم پر تاریکی جب چھا جاتی ہے، تاریکی کے چھانے کے بعد تاریکی فریاد کرتی ہے کہ یا الہ العالمین میری تاریکی کو کافور، یہ دنیا فریاد کرتی ہے کہ یا الہ العالمین اس تاریکی کو کافور کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستارے کو بھیجتے ہیں، لیکن اس ایک ستارے سے جب یہ تاریکی ختم نہیں ہوتی پھر یہ دنیا فریاد کرتی ہے کہ یا الہ العالمین ابھی تاریکی باقی ہے اور اس تاریکی کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کو بھیجتے ہیں، جب کئی ایک ستارے آتے ہیں پھر بھی یہ تاریکی ختم نہیں ہوتی، پھر یہ دنیا فریاد کرتی ہے
کہ یا الہ العالمین اس تاریکی کو ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے چاند کو بھیجتا ہے، لیکن چاند سے بھی یہ تاریکی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی اور تاریکی میں اضافہ رہتا ہی ہے۔ تاریکی اس دنیا کے اوپر برقرار رہتی ہی ہے اور یہ دنیا فریاد کرتی ہے یا الہ العالمین تاریکی کو ختم کیا جائے، یہ حقیقی تاریکی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق کو بھیجتے ہیں، صبح صادق آتی ہے اور صبح صادق کے آنے کے بعد صبح صادق کی خوشخبری سناتی ہے کہ اے دنیا والوں سنو، اے دنیا سن، میں آئی ہوں اور میں تجھے بتا رہی ہوں کہ یہ تاریکی ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ کچھ دیر کے بعد ایک آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ جو آفتاب طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا، اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ پوری تاریکی ختم ہو جائے گی، تاریکی کافور ہو جائے گی۔ محترم دوستو، ٹھیک اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر جب مانوی تاریکی چھا گئی تھی، جب مانوی تاریکی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دنیا والے بھی فریاد کرتے ہیں یا الہ العالمین اس تاریکی کو ختم کیا جائے۔ تو اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کو بھیجا۔ ایک نبی آئے اور تاریکی کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور تاریکی کو ختم کی، پھر تاریکی اور آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیجا، تاریکی رہی، پھر تیسرے کو بھیجا۔ ایسا بھی ہوا کہ کئی نبی بیک وقت ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اسی وقت میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام اسی وقت میں ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی زمانہ ہے، ایک نبی ہے۔ محترم دوستو، نبیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے صبح صادق نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ایک آفتاب طلوع ہونے والا ہے، ایک آفتاب آنے والا ہے، جس آفتاب کے آنے کے بعد یہ تاریکی ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اور وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد جس طریقے سے سورج طلوع ہوا اور پورے طریقے پر ظلمت ختم ہو گئی، تاریکی ختم ہو گئی، اسی طریقے سے ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو پورے طور پر تاریکی ختم ہو جائے گی۔ محترم دوستو، جب تاریکی پورے طور پر چھا گئی، حضرت عیسیٰ بھی چلے گئے، انہوں نے خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد ماہ ربیع الاول میں آقا نامدار، حسینوں کے حسین، نازنینوں کے نازنین، ماہ جبین مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، فخر رسول سید کل ہادی سبل، جنت کے پھول آمنہ کے دلارے، در یتیم تاجدار مدینہ، احمد مجتبی رسول مرتضی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے، پوری دنیا کے اندر تاریکی ہی تاریکی تھی، پوری دنیا ظلمت زدہ بنی ہوئی تھی، سب بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، خود خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر ایک کا بت الگ تھا، روزی کا بت الگ ہے، بارش کا بت الگ ہے، نہ جانے کتنے خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد جب آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ گود میں لیتی ہے، دیکھتی ہے، حضرت آمنہ رو رہی ہے، دیکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، حضرت آمنہ رو رہی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، اے آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے، کاش محمد کے والد عبداللہ زندہ ہوتے، اگر وہ زندہ ہوتے تو اس بچے کے لیے کھلونا لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آمنہ تم کھلونے کی فکر کرتی ہو، اس بچے کا ایک تعلق اس کے والد عبداللہ کے ساتھ ہے، وہ بچہ ہے جس کا ایک تعلق میرے ساتھ ہے، تم اس کے کھلونے کی بات کرتے ہو۔ اگر اس کو کھیلنے کی ضرورت آئی، اگر یہ کھیلنا چاہے گا تو اس کے والد جو ہوتے کھلونے لا کر دیتے، لیکن اگر اس کو کھیلنے
खेलने की जरूरत हुई तो चांद को खिलौना बना दूंगा। चांद की तरफ इशारा करेगा ये बच्चा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। हजरत आमना रोती है और कहती है काश इसके वालिद जिंदा होते, इसके वालिद जिंदा होते तो इसे सैर करवाते। हजरत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ऐ आमना इसके वालिद होते तो सैर करवाते। अरे ऐ आमना सुन, अगर इस बच्चे को सैर करना होगा, अगर इसके वालिद होते और इस बच्चे को सैर करवाते तो वो दुनिया के अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाते, वहां सैर करवाते। लेकिन ऐ आमना सुन, अगर इस बच्चे को सैर करना होगा और मुझे सैर इस बच्चे को कराना है तो ये जमीन तो जमीन है, 7 आसमान की सैर करवाऊंगा, अर्श की सैर करवाऊंगा। और अल्लाह ने करके दिखला दिया। मुहतरम दोस्तों, एक ताल्लुक वालिद का, एक ताल्लुक अल्लाह का है। हजरत आमना फरमाती है अगर इसके वालिद होते तो कितना खुश होते इसको देखकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इसके वालिद का ताल्लुक एक था, उससे वो खुश होता, लेकिन ये वो बच्चा है जो मेरा ताल्लुक इसके साथ है, वो महबूब का ताल्लुक है, वो हब्बियत का ताल्लुक है, महबूबियत का ताल्लुक है कि ये मेरा महबूब है। मुहतरम दोस्तों, सैर करवाने की बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का में सोए हुए हैं जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, आराम कर रहे थे। आराम के दौरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है जाओ और मेरे महबूब को लेकर आओ। हजरत जिब्रील आते हैं, देखते हैं आप आराम फरमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं आराम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्रील आए हैं। वो सोचते हैं बेदार किस तरीके से किया जाए, अगर नाम लेता हूँ, नाम लेकर पुकारता हूँ तो बेअदबी है। अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं या इलाहल आलमीन, किस तरीके से पुकारो, किस तरीके से बेदार करो, क्या उनका नाम लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ऐ जिब्रील सुन, ऐ जिब्रील सुन, मैंने कभी अपने महबूब का नाम नहीं लिया, मुझे अपने महबूब को बुलाना रहा तो कभी मैंने यासीन कहा है, कभी ताहा कहा है, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, कभी वज़्ज़ुहा कहा, कभी वल्लैलि इज़ा सजा कहा। मैंने अपने महबूब का नाम नहीं लिया। तो ऐ जिब्रील तेरी क्या मजाल है कि तू मेरे महबूब को नाम लेकर बेदार करे। हजरत जिब्रील परेशान है कि महबूब को किस तरीके से बेदार किया जाए। हजरत जिब्रील बेदार करने के लिए नबी के तलवों का बोसा ले रही है कि नबी के तलवे के ऊपर होठ लगाया जाए, नबी के तलवे का बोसा लिया जाए ताकि नबी बेदार हो। नबी के तलवे का बोसा ले रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए, लेकिन फिर भी हजरत जिब्रील तलवे का बोसा ले रहे हैं। पूछा जाता है ऐ जिब्रील तेरा मकसद ये था तलवा को बोसा लेने का कि नबी बेदार हो जाए, अब तो नबी बेदार हो गए, अब क्यों बोसा ले रहे हो। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मुझे नबी के तलवे के बोसे में मजा आ रहा है। पूछा जाता है तुमको मजा आ रहा है, अरे तुम तो वो हो जिन्होंने हूरों को देखा है, जिन्होंने जन्नत को देखा है, तुम तो जन्नत की नेमतों में रहते हो, तुम तो आसमान के ऊपर रहते हो, तुम तो खुदा के करीब रहते हो, क्या वहाँ की मजा से भी ज्यादा मजा है। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद के तलवों में देखा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं और पहले आसमान तक पहुँचते हैं। पहले आसमान पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम रखते हैं तो तसव्वुरात खिताबत में एक खतीब अपना एक अंदाज अपनाता है और कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले आसमान पर कदम रखा होगा और नीचे देखा होगा तो आपने फरमाया होगा कि या इलाहल आलमीन, आसमान मेरे कदम के नीचे है, 7 जमीन मेरे कदम के नीचे है, सारी इंसानियत मेरे कदम के नीचे है, सारे सहाबा मेरे कदम के नीचे है, क्या मेरी शान खत्म हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त भी फरमाया होगा ऐ महबूब सुन, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरी शान को बुलंद किया है, तेरी शान को बहुत ही बुलंद वाला है, तेरी शान अभी खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा दूसरे आसमान पर आपने कदम रखा होगा, उस वक्त भी आपने इसी तरीके से पूछा होगा। तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें पर जब कदम रखा होगा फिर आपने फरमाया होगा या इलाहल आलमीन,
सातों आसमान मेरे कदम के नीचे है, सातों जमीन मेरे कदम के नीचे है, सारी इंसानियत मेरे कदम के नीचे है, अबू बकर उमर मेरे कदम के नीचे है, सारे सहाबा मेरे कदम के नीचे है, बैतुल्लाह मेरे कदम के नीचे है, मस्जिद नबवी मेरे कदम के नीचे है, सारी मसाजिद मेरे कदम के नीचे, सारी इंसानियत मेरे कदम के नीचे। क्या मेरी शान खत्म हो गई? अल्लाह ने उस वक्त भी कहा होगा, ऐ नबी ऐ महबूब सुन, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे मर्तबे को मैंने और बुलंद किया। तेरा मर्तबा यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि तेरा मकाम और मर्तबा तो इससे भी बुलंद है। मुहतरम दोस्तों, मेरे नबी के मकाम और मर्तबा के सिलसिले में एक फिरका कहता है हमें कि हमें नबी से इश्क नहीं, हमें नबी से मोहब्बत नहीं, हम नबी की शान को घटाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे मेरे नबी के शान का तो ये आलम, मेरे नबी के शान का ये आलम था। अरे नबी के शान को छोड़ो और नबी को छोड़ो, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में जो जूते मुबारक पहने होंगे, उस जूते मुबारक के अंदर जो धूल लगी हुई होगी, वो धूल भी उस वक्त वहां पहुंची थी जहां अबू बकर उमर नहीं पहुंच पाए, जहां सहाबा नहीं पहुंच पाए। सारे सहाबा यहाँ रहे, लेकिन वो धूल थी, जो धूल वहां पहुंची, जो सातों आसमान के ऊपर थी। मुहतरम दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा तो ये था। मुहतरम दोस्तों, इतने पर ही बस नहीं, बल्कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत हसन कहते हुए नजर आते हैं, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। कि मेरे महबूब जैसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। मुहतरम दोस्तों, जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो हर एक चाहता है कि मेरा महबूब सबसे खूबसूरत हो, सबसे बेहतर हो, मेरा महबूब जो हो सबसे बेहतर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के महबूब थे, तो अल्लाह ने कैसे नहीं चाहा होगा कि मेरा महबूब सबसे बेहतर हो। लिहाजा आपने जब अपने महबूब को बनाया तो हजरत हसन फरमाते हैं कि अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, सातों आसमान को अपनी मर्जी से, सातों जमीन को अपनी मर्जी से, पहाड़ों को बनाया अपनी मर्जी से बना दिया, दुनिया की तमाम चीजों को अपनी मर्जी से बना दिया। जब लेकिन मेरे नबी को बनाने की बारी आई, जब मेरे नबी को बनाना था, तो हजरत हसन फरमाते हैं कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ, कि जब नबी पाक को बनाना था तो अल्लाह पूछता रहा, ऐ महबूब तेरा ये चेहरा बना रहा हूँ, क्या तुझे ये चेहरा पसंद है? ऐ महबूब तेरा ये हाथ बना रहा हूँ, क्या तुझे तेरा ये हाथ पसंद है? ऐ महबूब तेरा ये पाँव बना रहा हूँ, क्या तुझे ये तेरा पाँव पसंद है? ऐ महबूब तेरी ये दाढ़ी बना रहा हूँ, क्या तुझको ये तेरी दाढ़ी पसंद है? हजरत हसन फरमाते हैं कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ, कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछता गया और बनाता गया, जैसा आपने चाहा वैसा ही अल्लाह ने आपको बना दिया। मुहतरम दोस्तों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब और सबसे महबूब तमाम अंबिया के सरदार और सबसे महबूब, जब नबी का चेहरा इतना मुतबर्रक, तो आज हमें नबी का चेहरा क्यों पसंद नहीं? नबी के चेहरे से हम क्यों दूर है? हम नबी के चेहरे को क्यों छोड़ रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुन्नत दाढ़ी को हमने क्यों तर्क कर दिया है? हमें जब अल्लाह को नबी का चेहरा पसंद है, जब अल्लाह ने नबी को पूछ कर बनाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब वो चेहरा था, तो हमें क्यों महबूब नहीं है? मुहतरम दोस्तों, हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चेहरे को अपनाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, कि तुम्हारे पास रसूल आए। अल्लाह ने फरमाया रसूल आए, तो कुरान करीम के अंदर आया कि रसूल आए, तो माक़बल के अंदर भी तो अंबिया आए थे, हजरत आदम आए थे, हजरत नूह आए थे,
तमाम अंबिया माँ कबल के अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों कहा जा रहा है या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल के रसूल आए। तो मुहतरम दोस्तों, बतलाना ये था, दुनिया को बतलाना ये था कि हजरत आदम भी नबी थे, हजरत नूह भी नबी थे, इब्राहिम भी नबी थे, आदम और जितने भी माँ कबल के अंदर नबी सब नबी थे। लेकिन ये कोई आम नबी नहीं है बल्कि खास नबी है। इसलिए अर रसूल फरमाया कि ये खास नबी है, ये मेरा महबूब है, इसकी इताअत करना, इसकी पैरवी करना, इसी की पैरवी में कामयाबी और कामरानी है। इसीलिए अल्लाह ने अर रसूल फरमाया कि ये मेरा खास नबी है। माँ कबल के अंदर भी अंबिया आए, लेकिन वो माँ कबल के अंबिया की तरह नहीं बल्कि तमाम नबियों का सरदार है। हर एक कोई सफीउल्लाह था, कोई सदीकुल्लाह था, कोई नजीहुल्लाह था, कोई ज़बीहुल्लाह था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपका नाम आया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कहीं हबीबुल्लाह कहा, सब खलीलुल्लाह थे, नजीयुल्लाह, सदीकुल्लाह। लेकिन जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबुल्लाह थे, अल्लाह के महबूब थे। हर तमाम नबी वो थे जिसको अल्लाह ने बनाया, लेकिन अल्लाह ने उसको वो बनाया वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो थी जिससे अल्लाह की जात खुद मोहब्बत करती थी। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, जब प्यारे को देखना हो तो प्यार से बतलाना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, कि ऐ नबी हम आपके चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह नबी के चेहरे को देख रहा, अल्लाह सब कुछ देखता है, हर चीज को देख रहा, लेकिन नबी के चेहरे को देखने को जिक्र कर रहा है। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह बतला रहा है कि ये महबूब का चेहरा है, ये मेरा महबूब है, इसलिए मैं अपने महबूब के चेहरे को मैं भी देख रहा हूँ। नहीं तो देखना कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं जानते थे। अल्लाह हर चीज को देखता है, हर चीज को जानता है, लेकिन फिर भी नबी के महबूब को, अपने महबूब के चेहरे को देखने को भी अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करते हैं कि ये मेरे नबी का, ये मेरे महबूब का चेहरा है। मुहतरम दोस्तों, उसी नबी के चेहरे को हमें अपनाना है और अपने जिंदगी के अंदर उसी नबी की सीरत को लानी है। जब वो नबी इतना पाकबाज है, जब वो नबी इतना सारे अंबिया का सरदार है, जब अल्लाह तबारक व तआला का वो महबूब है, उसके आने से जब जुल्मत काफूर हुई, उसके आने से शिर्क व बिदअत दुनिया के अंदर से खत्म हुई, उसके आने से पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान आया, उसके आने से अमन व सलामती आई, उसके आने से पूरी दुनिया के अंदर राहत आई, औरतों को सुकून मिला, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। जिंदा औरतों को, लड़कियों को दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन आप उनके हक में रहमत बनाकर भेजे गए। जब उनके औरतों के हक में रहमत आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और लड़कियों को जिंदा दरगोर करना खत्म हुआ। औरतों के हक में रहमत बनकर आए, पूरी उम्मत के हक में रहमत बनकर आए। तो मुहतरम दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को हमें अपनाने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम किरदार को हमें अपनी जिंदगी में ढालना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को हमें अपनी जिंदगी में लाना है। हम नहीं देखते, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो देखता है कि मेरे महबूब के चलने का अंदाज क्या है, मेरे महबूब पहनता तो किस तरीके से पहनता है, मेरा महबूब चलता तो किस तरीके से, मेरा महबूब खाता है तो किस तरीके से, मेरे महबूब कपड़ा कौन सा पहनता है, कैसा पहनता। जब जो कोई किसी का महबूब होता है तो अपने महबूब के सिलसिले में तमाम बातों को देखता है। तो जब हम तमाम के तमाम इश्क़े नबी का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम आशिक़े नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो हमें भी अपनी जिंदगी में देखना है। अगर हम सच्चे आशिक़े नबी हैं तो हमें भी देखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार क्या थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार क्या थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर दाढ़ी थी या नहीं। अगर दाढ़ी थी तो हमें भी रखना है,
تبھی جا کر اگر ہم اپنی محبت کے دعوے میں اگر سچے ہیں تو ہمیں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمیں دیکھنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلا کرتے تھے، آپ کا انداز کیا تھا۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچپن کے زمانے کو دیکھیے، وہاں بھی پاک بازی نظر آتی ہے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی کی تھی۔ بچپنا کا زمانہ جو غیر شعوری ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام برائیوں سے پاک تھے۔ اسی طریقے سے جوانی میں آئے، وہاں بھی پاک بازی، پوری زندگی پاکی کی حالت میں آپ کی گزری، پاک رہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنی ہے۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کیسے تھے۔ محترم دوستو، عرب کے اندر رکانہ ایک پہلوان تھا۔ عرب کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر رکانہ پہلوان سے آپ لڑائی میں جیت جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے حریص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان سے کشتی لڑوں گا۔ لہذا وقت متعین ہوتا ہے، جگہ متعین ہوتی ہے، سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، پورا مجمع ہوتا ہے وہاں، رکانہ پہلوان بھی وہاں آتا ہے۔ رکانہ پہلوان اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان تھا عرب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، وقت متعینہ کے اوپر رکانہ پہلوان کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شروعات کریں یا میں شروعات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروعات تم کرو۔ رکانہ پہلوان دوڑ کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرتا ہے۔ جب وہ وار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے رکانہ پہلوان کو پکڑتے ہیں اور اوپر اٹھا کر زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ رکانہ پہلوان بولتا ہے کہ ابھی ہار نہیں، میں دوسری مرتبہ آؤں گا۔ وہ جاتا ہے، دوسری مرتبہ آتا ہے، دوسری مرتبہ بھی آپ نے پکڑا اور اوپر اٹھا کر کے آرام سے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، تیسری مرتبہ آؤں گا۔ لہذا وہ دوڑ کر جاتا ہے اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور آسانی کے ساتھ زمین کے اوپر رکھ دیا۔ وہ پہلوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل کہتا ہے اے رکانہ تو اسلام قبول کرتا ہے، یہ اپنے جادو کے بلبوتے پر جیت گیا، یہ جادو کے بلبوتے پر تجھے شکست دے گیا، یہ جادو کے بلبوتے پر تجھے ہرایا ہے، تو اسلام مت قبول کر۔ رکانہ پہلوان کہتا ہے کہ میں اپنی ہار کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، میں اپنے ہار کی وجہ سے نہیں، محمد کے جیت کی وجہ سے اسلام نہیں لایا، بلکہ میں محمد کے اخلاق کی بنیاد پر اسلام لایا ہوں۔ ارے میں نے تو محمد پر جان لیوا حملہ کیا تھا، لیکن یہ محمد کے اخلاق تھے۔ اگر وہ چاہتے، اگر محمد چاہتے تو اوپر اٹھا کر مجھے پٹک دیتے، زمین کے اوپر میری ہڈیاں چور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اٹھایا اور آرام سے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ یہ ان کے اخلاق تھے، میں ان کے اخلاق کے اوپر ایمان لایا، اپنی ہار کی بنیاد پر ایمان نہیں لایا۔ تو محترم دوستو، یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ان اخلاق کی بنیاد سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام بزور شمشیر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب صحابہ نے اپنایا، صحابہ پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر گئے تو پوری دنیا تک اسلام پھیلا ہے۔ محترم دوستو، جو یہ کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جماعت تھی، کتنے ممالک ایسے ہیں جن ممالک کے اندر صحابہ، جن ممالک سے
صحابہ کا گزر تک نہیں ہوا، جب صحابہ کا گزر تک نہیں ہوا تو بزور شمشیر وہاں اسلام کیسے گیا؟ افغانستان کو دیکھیے، پورے کے پورے مسلمان ہیں وہاں، لیکن صحابہ کی جماعت کون سی وہاں گئی تھی؟ اسی طریقے سے کئی ایک ممالک ہے جہاں صحابہ کا گزر تک نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی آج اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، محض اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو محترم دوستو، اسلام اگر پھیلے گا تو یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلے گا۔ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقہ کو اپنی زندگی کے اندر لائے، تب جا کر اسلام پھیلے گا اور ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو شریعت مطہرہ کے مطابق تھی، اسی شریعت کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں گے تب ہم جا کر سچے عاشق رسول ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا